Dear friends, I am Dr. I. Jesudas SJ from St. Xavier's College of Education, Palayamkottai, a former associate professor and a research supervisor. I am interested in uploading quite a lot of videos on teacher eligibility test topics. Today and coming days, I would like to focus on educational psychology for TET candidates, teacher eligibility test candidates. Kindly go through all my videos. I am sure you will be able to shine so nicely in your exam. About myself, I have given my introduction in the description box. You can go through it and find out. I have given my channel name also. Slowly you will come to know about myself. God bless you. Let us straight away enter into the topic, nature of educational psychology. Teacher eligibility test, study materials and question bank, June 2021. Dear friends, this is the syllabus we have. Unit 1, Nature of Educational Psychology. Unit 2, Human Growth and Development. Unit 3, Cognitive Development, Arithiran Valarchi. Unit 4, Social, Emotional and Moral Development, சமூக உணர்வு நெகிழ்ச்சி மற்றும் அறநெறி வளர்ச்சி. Unit 5, Learning, கற்றல். Unit 6, Intelligence and Creativity. Unit 7, Motivation and Group Dynamics. Unit 8, Personality and Assessment. Unit 9, Mental Health and Hygiene. Unit 10, Counseling. Dear friends, I would like to give my topics both in Tamil as well as in English. Kindly enjoy my videos. The term education has its origin from the Latin word educar, which means to raise, to bring up, to bring forth, to lead out. Education refers to all-round development. Psychology was first defined as the study of soul, then study of mind, and study of consciousness. The word study was replaced by science by William McDougall. William McDougall has written different books like Physiological Psychology and Introduction to Social Psychology. What is psychology according to William McDougall? Psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole. தமிழில் சொல்வதானால் மனிதன் வாழும் சூழலில் அவனது நடத்தைகள் மற்றும் மனித உறவுகளை விளக்கும் ஒரு அறிவியல் என்று தற்காலத்திலே உளவியல் கருதப்படுகிறது. Psychology was considered to be a science of soul in the ancient times, ஆன்மவியல். Science of mind, மனவியல். அடுத்து it was considered as science of consciousness, நனவு நிலை அல்லது உணர்வு நிலை. தற்போது psychology is defined as a science of behavior, நடத்தை அறிவியலாக கருதப்படுகிறது. Psychology is a science. It can be divided into two broad categories: normative science, நெறிமுறை அறிவியல், logic, ethics. இது போன்ற பாடங்கள் தர்க்க இயல் மற்றும் அறநெறியியல் போன்றவையெல்லாம் நெறிமுறை அறிவியலாக கருதப்படுகின்றது. இன்னொரு வகையான அறிவியல் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ், நேர்மறை அறிவியல். சைக்காலஜி என்பது பாசிட்டிவ் சயின்ஸாக இருக்கிறது, நேர்மறை அறிவியலாக இருக்கின்றது. இட் டீல்ஸ் வித் வாட் இஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர், அதாவது மனிதன் எப்படி இருக்கிறானோ அவன் நடத்தை எப்படி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே சொல்வது தான் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நெறிமுறை அறிவியல். Psychology is a science of mental functions, mental processes and mental states. உளவியல் என்பது மனச் செயல்பாடுகள்,
மனச் செயல்முறைகள், மனநிலைகள் பற்றிய அறிவியல். Psychology is the science which studies the behavior and experience of organisms. உளவியல் என்பது உயிரினங்களின் நடத்தை மற்றும் அனுபவங்கள் பற்றிய அறிவியல் ஆகும். Psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul, logos stands for rational discourse of a study. ஒரு ஆன்மா பற்றிய ஆய்வின் பகுத்தறிவு சொற்பொழிவு அல்லது பகுத்தறிவு விளக்கம். Psychology was studied as a sub-branch of philosophy, mental philosophy. It was considered to be mental philosophy, மன தத்துவம். ஆகவே தத்துவத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் சைக்காலஜி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. The term behavior means all the life activities and experiences of the entire living organism. உளவியலில் நடத்தை என்பது முழு உயிரினத்தின் அனைத்து வாழ்க்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் அனுபவங்கள் என்பதை குறிக்கும். Behavior can be categorized into three types. Cognitive behavior, that is உடல் இயக்க நடத்தை. வாக்கிங், ஸ்விம்மிங், டான்சிங், நடத்தல், நீந்துதல், ஆடுதல் போன்ற இயந்திரத்தனமான அந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் இந்த உடல் இயக்க நடத்தையில் கொக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் என்ற விஷயத்தில் அடங்கும். அதே போல் அஃபெக்டிவ் பிஹேவியர், உணர்வு நெகிழ்ச்சி நடத்தை என்று இதை சொல்லுகிறோம். எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபீலிங் ஹாப்பி, சேட், ஆங்க்ரி, மகிழ்ச்சியாக உணர்தல், வருத்தமாக உணர்தல், கோபமாக உணர்தல் போன்ற உணர்வு நெகிழ்ச்சி நடத்தையை பற்றி சொல்லுவது அஃபெக்டிவ் பிஹேவியர். அதே போல் காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர், அறிதிறன் நடத்தை என்று தமிழில் இதை சொல்லுவோம். திங்கிங், ரீசனிங், இமேஜினிங், சிந்தித்தல், காரண காரியம் அறிதல், கற்பனை செய்தல், இவை அனைத்தும் அறிதிறன் நடத்தையை சார்ந்தது. ஸோ behavior is a collective name for all these activities. இந்த மூன்றினுடைய கூட்டு கலவை தான் நடத்தை என்று உளவியலிலே நாம் சொல்லுகிறோம். Behavior concerns all the segments of human mind. Conscious mind, நனவு நிலை மனது. Subconscious mind, நனவிலி நிலை மனது. Unconscious mind, நினைவற்ற மறந்த நிலை மனது. That is, it covers not only the overt behavior, வெளிப்படையான நடத்தை மட்டுமல்ல, but also inner experiences and mental processes, that is covert behavior, ரகசிய நடத்தை. ஆகவே overt behavior என்பது வெளிப்படையான நடத்தை, covert behavior என்பது ரகசிய நடத்தை. இந்த இரண்டையும் உள்ளடக்கியது தான் பிஹேவியர் என்ற அந்த நடத்தை கோட்பாடு உளவியலில். Who said what on psychology? உளவியலை பற்றி யார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள்? Psychology is a positive science of behavior, வாட்சன் சொல்லுகிறார். Psychology is the science of behavior and experiences, ஸ்கின்னர் சொல்லுகிறார். Psychology is the study of human behavior and human relationship, க்ரோ அண்ட் க்ரோ சொல்லுகிறார். இப்பொழுது இந்த உளவியலுடைய பல கிளைகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம். What are the branches of psychology? General psychology, பொது உளவியல். It deals with the fundamental rules, principles and theories of the subject in relation to the study of the behavior of normal adult human beings. மனிதனின் வளர்ச்சி நிலைகள், மரபு மற்றும் சூழலின் பங்கு, மனிதனின் உடல் உள்ள வளர்ச்சி, தனியால் வேறுபாடுகள், சிந்தனை, கவனம், நுண்ணறிவு, மன எழுச்சி, ஆக்க சிந்தனை, ஆளுமை போன்ற அம்சங்களை விவரிக்கும் ஒரு இயல்தான் பொது உளவியல் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்நார்மல் சைக்காலஜி, நெறிப்பிரள் உளவியல். This abnormal psychology describes and explains the behavior of abnormal people in relation to their own environment.
நெறிபிறல் உளவியல் என்பது சமூகத்தால் எதிர்பார்க்கப்படும் நடத்தைகளுக்கு எதிராக இருப்பவர்களை பற்றிய ஒரு உளவியல். மனக்கோளாறுகள், நரம்பு நோய்கள் இத்தகைய நடத்தைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. சமூகத்திற்கு எதிரான அசாதாரண நடத்தைகளை விவரிக்கும் பாடப்பிரிவு நெறிப்பிறல் உளவியல் ஆகும். அதே போல் இன்னொரு உளவியலுடைய வகை கிளினிக்கல் சைக்காலஜி. Clinical psychology is the art and technology of dealing with the adjustment problems of the individual. மருத்துவ உளவியல் என்பது ஒரு தனி மனிதனின் இணக்க நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகளை கையாளும் கலை மற்றும் தொழில்நுட்பமாகும். மனிதனுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு உளவியல் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி அல்லது மருத்துவ உளவியல். அதே போல் ஃபிசியோலாஜிக்கல் சைக்காலஜி, உடலியல் உளவியல். Physiological psychology describes and explains the biological and psychological basis of behavior of brain, nervous system and functioning of the glands. உடலியல் உளவியல் மூளை, நரம்பு மண்டலம் மற்றும் சுரப்பிகளின் செயல்பாட்டின் உயிரியல் மற்றும் உளவியல் அடிப்படையை இது விவரிக்கிறது. அதே போல் சோஷியல் சைக்காலஜி. Social psychology studies the human behavior in relation to his social environment. சமூக உளவியல் அவரது சமூக சூழலுடன் மனித நடத்தையை ஆய்வு செய்கிறது. Crime psychology. Crime psychology studies the behavior of the criminals. குற்ற உளவியல் என்பது குற்றவாளிகளின் நடத்தையை படிக்கின்றது. அதே போல் experimental psychology. It explains the ways and means of carrying out psychological experiments. Child psychology deals with the study of the behavior and the process of growth and development of children. Adolescent psychology. It is the process of growth and development during adolescence. குமார பருவத்தினரின் உளவியல். Adult psychology என்பது முதியோர் உளவியல். It deals with the study of the behavior of adults. முதியவர்களுடைய நடத்தையை பற்றி ஆராய்கிறது. எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி. இட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் த பிஹேவியர் ஆஃப் த லேர்னர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஜுகேஷ்னல் என்வாயரன்மெண்ட். அந்த கல்வி சூழலில் ஒரு மாணவனுடைய நடத்தையை பற்றி இது படிக்கின்றது. எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி. பாராசைக்காலஜி. இட் இஸ் அ பிஹேவியர் related to telepathy, extra sensory perception and rebirth. இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி, அடிக்கடி இதை கேட்டிருக்கிறார்கள். டெலிபதி என்று சொல்லுவது, இந்த பாராசைக்காலஜி என்று சொல்வது குறி சொல்லுதலை பற்றி ஆராய்கின்ற ஒரு உளநூல் பிரிவு. குறி சொல்லுதல், அதாவது காரண காரியங்கள் இதற்கு இருக்காது. ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு கன்விக்ஷன்ஸ், அவருடைய வெளிப்பாடாக ஒரு அறிவாக இது அமையும். ஆகவே குறி சொல்லுதலை பற்றி ஆராயும் உளநூல் பிரிவு தான் பாராசைக்காலஜி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் டெலிபதி. புலன்கள் தொடர்பின்றி தன் உள்ளத்தில் உள்ள எண்ணங்களை செயல்படுதல். தானாக ஒரு திடீரென்று ஒரு ஃப்ளாஷ், அதை கொண்டு சில உண்மைகளை வெளியே சொல்லுதல். இன்று கூட வானிலையை பற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அறிஞர் சொல்லுகிறார், அது அப்படியே நடக்கிறது. அதெல்லாம் இந்த டெலிபதியோடு சேர்ந்ததாக இருக்க முடியும். அதே போல் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன், புலன் உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட உணர்வு. சில பேர் சரியாக சொல்லுகிறார்கள், நான் இத்தனை மணிக்கு இந்த சூழ்நிலையில் இறப்பேன் என்று, அதே போல் அவர்கள் இறக்கின்றார்கள். அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன், புலன் உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட உணர்வு. டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜி. It deals with the process and product of the growth and development of human beings at all stages of life from conception till death. வளர்ச்சி உளவியல் என்பது கருத்தரித்தல் முதல் இறப்பு வரை வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் மனிதர்களுடைய வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் செயல்முறையை கையாள்கிறது இந்த டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜி என்று சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சி உளவியல். அனிமல் சைக்காலஜி என்று ஒன்று இருக்கிறது. அனிமல் சைக்காலஜி டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் அனிமல் பிஹேவியர் இன் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ். தாண்டைக் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர்
பூனைகளுடைய நடத்தையை கொண்டு சில உலகியல் கருத்துக்களை சொன்னார். அதேபோல் பாவ்லா என்ற உலகியல் அறிஞர் நாய்களை கொண்டு சில உலகியல் உண்மைகளை சொன்னார். ஸ்கின்னர் என்ற ஒரு அறிஞர் எலிகளையும் புறாக்களையும் அதனுடைய நடத்தையை கண்டு அதன் வழியாக சில உலகியல் உண்மைகளை சொன்னார். விலங்கு உலகியல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் விலங்குகளின் நடத்தை பற்றிய ஆய்வை கையாள்கிறது. காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி என்று ஒரு பிரிவு. காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி டீல்ஸ் மெயின்லி வித் த ஸ்டடி ஆஃப் த processes and products of growth and development of cognitive abilities and capabilities of the human beings. அறிவாற்றல் அல்லது அறிதிறன் என்று இந்த காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜியை சொல்லுகிறோம். அறிதிறன் உலகியல் என்பது முக்கியமாக மனிதர்களுடைய அறிவாற்றல் திறன்கள் மற்றும் திறன்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் செயல்முறைகள் பற்றிய ஆய்வை கையாள்கிறது. இதுதான் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி, அறிவாற்றல் பற்றிய நடத்தையை ஆராய்கிறது. அடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் கேரியிங் அவுட் சைக்காலஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். பரிசோதனை உலகியல் என்பது உலகியல் சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை விளக்குகிறது. அதேபோல் ஜியோ சைக்காலஜி, புவி உலகியல். Geopsychology describes and analyzes the relationship between physical environment, wealth, weather, climate, soil and behavior. புவி உலகியல் உடல் சூழல், வானிலை, காலநிலை ஆகியவற்றுக்கு இடையே இருக்கின்ற உறவை விவரிக்கிறது மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. அதேபோல் கரெக்ஷனல் சைக்காலஜி, திருத்தும் உலகியல். Correctional psychology is concerned with the corrective measures and activities designed for modifying the undesirable, abnormal and maladaptive behavior of the affected individuals. திருத்தும் உலகியல் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய விரும்பத்தகாத மற்றும் தவறான நடத்தையை மாற்றி அமைக்க வடிவமைக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளிலே அக்கறை கொண்டிருக்கிறது. அதாவது திருத்துவதற்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் சொல்லுவது இந்த திருத்தும் உலகியல் என்று சொல்லக்கூடிய கரெக்ஷனல் சைக்காலஜி. அதேபோல் ஏரோஸ்பேஸ் சைக்காலஜி என்ற ஒரு பிரிவு. விண்வெளியில் பயணிக்க துணிகின்ற விண்வெளி வீரர்கள் மற்றும் விண்வெளி வீரர்களுடைய நடத்தையை விண்வெளி உலகியல் ஆய்வு செய்கின்றது. ஏரோஸ்பேஸ் சைக்காலஜி ஸ்டடிஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் astronauts who venture to travel in space. அதேபோல் கன்சியூமர் சைக்காலஜி என்ற ஒரு பிரிவு, நுகர்வோர் உலகியல். இட் இஸ் a study of the behavior of the consumers in relations to their present economic and social status and consumption related environment. இந்த நுகர்வோர் உலகியல் என்பது நுகர்வோரின் தற்போதைய பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலை மற்றும் நுகர்வு தொடர்பான சூழல், இது தொடர்பான அவர்களுடைய நடத்தை பற்றிய ஒரு ஆய்வாக இது இருக்கிறது. அதேபோல் ஹெல்த் சைக்காலஜி, உடல்நல அல்லது சுகாதார உலகியல். ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் த ஃபேக்ட்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் த டாஸ்க் ஆஃப் preservation of the physical and mental health of the individuals. உலகியலின் உண்மைகள், கொள்கைகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் தனிநபரின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் பணியிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்காக உள்ளதுதான் இந்த ஹெல்த் சைக்காலஜி என்ற ஒரு பிரிவு. அதேபோல் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் த பிஹேவியர் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனல். விளையாட்டு உலகியல் என்பது வீரர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் நடத்தை பற்றிய ஆய்வை கையாள்கிறது. என்வாயர்மெண்டல் சைக்காலஜி அப்படி ஒரு பிரிவு. என்வாயர்மெண்டல் சைக்காலஜி gives more emphasis and weightage to the environmental facilities for molding the behavior of the individual in the desired direction. சுற்றுச்சூழல் உலகியல் என்பது தனிநபரின் நடத்தையை விரும்பிய திசையில் வடிவமைப்பதற்கான
சுற்றுச்சூழல் வசதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை தருகிறது. அதே போல் இண்டிவிஜுவல் சைக்காலஜி என்று ஒரு பிரிவு. இண்டிவிஜுவல் சைக்காலஜி deals with the nature and causes of individual differences that are studied. தனிநபர் உளவியல் என்பது தனிநபர்களின் தனிப்பட்ட வேறுபாடுகளின் தன்மை மற்றும் காரணங்களை ஆய்வு செய்வதாகும். அதேபோல் சைக்கோமெட்ரிக் சைக்காலஜி என்ற மிக முக்கியமான ஒரு உளவியல் பிரிவு. Psychometric psychology is concerned with the construction and use of different tests and techniques meant for the measurement or assessment of the various types of human abilities. The psychometric அல்லது அளவீட்டு உளவியல் என்பது பல்வேறு வகையான மனித திறன்களின் அளவீட்டு அல்லது மதிப்பீட்டிற்கான வெவ்வேறு சோதனை மற்றும் நுட்பங்களை தீர்மானித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துவதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. அதேபோல் ஆர்கனைசேஷனல் ஆர் மேனேஜீரியல் சைக்காலஜி, நிறுவன அல்லது நிர்வாக உளவியல் என்று இதை சொல்லலாம். ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் ஆர் மேனேஜீரியல் சைக்காலஜி இஸ் கன்சர்ன் வித் த பிஹேவியர் ஆஃப் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஆர்கனைசேஷனல் கிளைமேட் ஆஃப் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன். நிறுவன அல்லது நிர்வாக உளவியல் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிறுவன காலநிலை தொடர்பான சூழ்நிலை தொடர்பான மனித வளங்களின் நடத்தை குறித்து அக்கறை கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே நிறுவன சூழ்நிலையை பற்றி படிப்பது நிர்வாக உளவியல். வாட் இஸ் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி? கல்வி உளவியல் என்பது எது? Educational psychology is an attempt to apply the knowledge of psychology to the field of education. கல்வியின் அந்த தளத்திற்கு உளவியலுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை திணிப்பது அல்லது அதை பயன்படுத்துவது என்பதுதான் இந்த எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற கல்வி உளவியல். Educational psychology is the science of education according to Peels. Is the science of education. கல்வியினுடைய ஒரு அறிவியல் தான் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி என்று பீல்ஸ் என்ற அறிஞர் சொல்லுகிறார். அதேபோல் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி இஸ் that branch of psychology which deals with the teaching learning என்று ஸ்கின்னர் சொல்லுகிறார். அதாவது கற்றல் கற்பித்தல் பற்றிய உளவியலுடைய ஒரு பிரிவு தான் கல்வி உளவியல் என்று ஸ்கின்னர் குறிப்பிடுகின்றார். ஸ்கின்னர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றார். இது கேட்கக்கூடிய ஒரு அருமையான கேள்வி. எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி என்ற ஒரு புத்தகத்தை ஸ்கின்னர் எழுதியிருக்கின்றார். கல்வி உளவியலினுடைய அத்தியாவசியம் அல்லது அத்தியாவசிய தேவைகள் என்று சொல்லலாம். அடுத்து சில வடிவமைப்புகள் இருக்கின்றன. உளவியலுடைய சில ஸ்கூல்ஸ் அல்லது பிரிவுகள் இருக்கின்றன. அதில் முதலாவதாக இருப்பது ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ற இந்த உளவியல் பிரிவு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் சைக்காலஜி. இதுதான் உளவியலுடைய ஒரு முதல் பிரிவாக அந்த காலத்தில் ஏற்பட்டது. இட் எம்பசைசஸ் த ரோல் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம். இதை கட்டமைப்பு உளவியல் என்று சொல்லுகிறோம். உளவியலுடைய முதல் வகை கட்டமைப்பு உளவியல். இது நரம்பு மண்டலத்தின் பங்கை வலியுறுத்துகிறது. According to structuralism, consciousness is the sum total of mental activity. இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் மிக மிக முக்கியமானவை. ஆகவே நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Consciousness is the sum total of mental activity according to structuralism. Who are the chief proponents of structuralism? Titchener and Wundt. The main contribution of structuralism school is introspection method. தமிழிலே இதை நாம் எப்படி சொல்வோம்? கட்டமைப்பு வாதத்தின்படி நனவு என்பது மனச் செயல்பாடுகளின் மொத்தம். Consciousness is the sum total of mental activity. நனவு நிலை என்பது மனச் செயல்பாடுகளுடைய மொத்தம். கட்டமைப்பு வாதத்தினுடைய முக்கிய ஆதரவாளர்கள் டிச்னர் மற்றும் உண்ட் என்ற அறிஞர்கள்.
கட்டமைப்புவாத பள்ளியின் முக்கிய பங்களிப்பு அகநோக்கு முறை அல்லது உள்நோக்க முறை என்று நாம் சொல்லலாம். இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் மெத்தட். இந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் சப்ஜெக்டிவ் ஆப்சர்வேஷன் என்றும் சொல்லப்படும். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சப்ஜெக்டிவ் ஆப்சர்வேஷன். இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் சைக்காலஜி. அகநோக்குதல். கட்டமைப்புவாத பள்ளியினுடைய முக்கிய பங்களிப்பு உள்நோக்க முறை, அகநோக்கு முறை. இந்த அகநோக்கு முறை அகநிலை கண்காணிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. அகநோக்கு என்பது உளவியலுடைய மிக பழமையான ஒரு முறை. இந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் என்ற இந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன? இந்த பொருள் எப்படி வந்தது? இன்ட்ரோ மீன்ஸ் within, whereas specific means looking. Hence, introspection means the process of looking within. Intro என்றால் உள்ளே, ஸ்பெசிஃபிக் என்றால் பார்ப்பது என்று பொருள். எனவே இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் என்பது அகநோக்கு என்பது அகத்தின் உள்ளே பார்க்கும் செயல்முறை என்று பொருள். ஆகவே இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் அல்லது அகநோக்கு என்பது அகத்தின் உள்ளே பார்க்கும் ஒரு செயல்முறை. What are the methods of studying behavior? முதலாவதாக observation method, உற்று நோக்கல் முறை. What is observation method? It is the systematic and careful observation of one's behavioral activities related to his day-to-day life. ஒருவரின் அன்றாட வாழ்க்கை தொடர்பான நடத்தை நடவடிக்கைகளை முறையாகவும் கவனமாகவும் கவனித்தல், அதுதான் observation method அல்லது உற்று நோக்கல் மெத்தட். Observation means knowing the environment through sense organs. இந்த கவனிப்பு அல்லது உற்று நோக்கல் என்பது புலன்களின் மூலம் சுற்றுச்சூழலை அறிந்து கொள்வது. இதுதான் இதற்கு தரப்படக்கூடிய ஒரு பொருள். உற்று நோக்கல் என்பது புலன்கள், ஐம்புலன்களின் மூலம் சுற்றுச்சூழலை அறிந்து கொள்வது. What are the styles and ways of observation? Formal observation is carried out in quite a formal way. Informal observation is carried out in quite a spontaneous and natural way. உற்று நோக்கலுடைய பாங்குகள் மற்றும் கவனித்தல் வழிகள் என்ன? What are the styles and ways of observation? Formal observation, முறையான உற்று நோக்கல் மிகவும் முறையான முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இன்ஃபார்மல் ஆப்சர்வேஷன், முறைசாரா உற்று நோக்கல் என்பது மிகவும் தன்னிச்சையான மற்றும் இயற்கையான முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆப்சர்வேஷன் என்று இன்னொரு உற்று நோக்கலுடைய ஒரு வகை. தி அப்சர்வர் tries to observe the behavior of individuals by joining them as a participant in any of their individual or group activities. அதாவது பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல் என்பது பார்வையாளர், அதாவது பார்ட்டிசிபெண்ட், தனிநபர்களின் நடத்தை அல்லது அவற்றின் தனிப்பட்ட அல்லது குழு நடவடிக்கைகளிலே பங்கேற்பாளராக சேருவதன் மூலம் கவனிக்க நோக்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றார். ஆகவே பார்வையாளர் அந்த தனி நபருடைய செயல்பாட்டிலே கலந்து கொண்டு அவரை உற்று கவனிக்கிறார். அதேபோல் நான் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆப்சர்வேஷன், இட் இஸ் ஆப்சர்வேஷன் வித்தவுட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ். பங்கேற்பாளர் அல்லாத உற்று நோக்கல் தனிப்பட்ட அல்லது குழு நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்காமல் கவனித்தல், அதாவது வெளியிலிருந்து அவர்கள் அறியாமல் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு தான் நான் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆப்சர்வேஷன். அடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். எம்பசிஸ் இஸ் ஆன் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் தி சப்சிக்வெண்ட் அப்சர்வ்ட் ரிசல்ட்ஸ். Experiment comes from a Latin word meaning to try or put to the test. பரிசோதனை முறை, சோதனைகள் மற்றும் அவற்றின் அடுத்தடுத்த கவனிக்கப்பட்ட முடிவுகளை இது வலியுறுத்துகிறது. சோதனை என்பது ஒரு லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது, அதாவது முயற்சி செய்ய அல்லது சோதனைக்கு உட்படுத்த, டு ட்ரை அண்ட் டு புட் டு த டெஸ்ட்.
அடுத்து survey method. It is often used in social studies. It is mainly to collect information information about what exists. இதை தமிழிலே சொல்வதானால் கணக்கெடுப்பு முறை என்று சொல்லுகிறோம். இது பெரும்பாலும் சமூக ஆய்வுகளிலே பயன்படுத்தப்படுவது தான் சர்வே மெத்தட். இருப்பதை பற்றிய தகவல்களை சேகரிப்பது முக்கியமாக உள்ளது. கடந்த காலத்தை பற்றியோ எதிர்காலத்தை பற்றியோ இது உணராது அல்லது அதை பற்றி ஆராயாது. மாறாக நடப்பு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை மட்டுமே இது எடுத்து சொல்வதாக ஆராயக்கூடியதாக அமையும். There are two main models in survey method: use of questionnaire techniques, use of interview techniques. இந்த சர்வே மெத்தட், இந்த கணக்கெடுப்பு முறையிலே இரண்டு வகையான நிலைகள் உண்டு, வகைகள் உண்டு. யூஸ் ஆஃப் கொஸ்டினர் டெக்னிக், கேள்வித்தாள் நுட்பங்களை பயன்படுத்துதல். யூஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ டெக்னிக், நேர்காணல் நுட்பத்தை பயன்படுத்துதல். இந்த கொஸ்டினர், கேள்வி தாள் வழியாக எவ்வாறு கண்டறிவது? கொஸ்டினர் இஸ் ரெஃபர்டு டு a device or instrument consisting of some systematically planned questions. கேள்வித்தாள் பொதுவாக முறையாக திட்டமிடப்பட்ட சில கேள்விகளை கொண்ட ஒரு வழிமுறை அல்லது கருவி என குறிப்பிடப்படுகிறது. இன்டர்வியூ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டாக்ட். அதை ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ, ஸ்ட்ரக்சர்டு அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட், அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு அண்ட் நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் என்று இரண்டு பிரிவாக அதை சொல்லுவார்கள். நேர்காணல், நேருக்கு நேர் தொடர்பு. அமைக்கப்பட்ட மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட நேர்காணல், அதாவது கேள்விகளை சரியாக தயார் செய்து அதை முறைப்படி வடிவமைத்து அந்த கேள்விகளை கேட்பதால் கிடைக்கக்கூடிய தரவுகளை நாம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் கொஷினர் அல்லது இன்டர்வியூ என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அதே போல் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் இன்டர்வியூ என்பது கட்டமைக்கப்படாத நேர்காணல். மிகவும் இயல்பான முறையிலே கேள்விகளை கேட்டு அதே நேரத்தில் அந்த இன்டர்வியூ நடத்தக்கூடியவர் எதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறாரோ அதையெல்லாம் இயல்பான முறையில் கேட்டு தெரிந்து கொள்வது. இதுதான் இந்த அமைக்கப்படாத அல்லது கட்டமைக்கப்படாத நேர்காணல் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். கிளினிக்கல் மெத்தட். It is used primarily for diagnosing and treating a problem case, and it is used extensively in abnormal and educational psychology. மருத்துவ முறை என்று தமிழிலே சொல்லுகிறோம். இது முதன்மையாக ஒரு சிக்கல் வழக்கை கண்டறிந்து, ஒரு மனிதனுக்கு, ஒரு மாணவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கலை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுகிறது. உளவியல் சிக்கல். மேலும் இது கல்வி உலகிலே பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது, மாணவர்களை நெறிப்படுத்த, வழிப்படுத்த. Thank you very much. God bless you abundantly.